वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कल किसी वीर वालों एक सवाल पूछा गया सी ते वो सवाल बहुत प्यारा उसने पूछा। वो मैनू कह लगा भी वीर जीओ, मेरी किरत बहुत माड़ी है। मेरी किरत है कसाई पुणे की, जानी कि मैं कसाई का काम करता हाँ ते अज तीकर हुण तीकर मैं अनगिनत जीवां की हत्या कर चुका हाँ। तो कई बार मैं सोचता हाँ भी मना मेरी जिंदगी का तो उधार नहीं हुण हो सकेगा, मैनू मुक्ति नहीं मिलेगी, मैनू अकाल पुरख प्रभु दे विच निवास नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी किरत बड़ी माड़ी है। तो मैं ये गल्लां सोच सोच के कई बार बहुत उदास हुंदा हाँ, मेरा मन बड़ा परेशान हुंदा है, मैं की करा, मैनू कोई राह दिओ, मैनू कोई सोझी बख्शिश करो। तो साध संगत जीओ, अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह संगत दे नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध में अज एक बहुत ही अहम जानकारी आप जी के नाल साझी करन जा रहे हैं। तो आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा, अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरना संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जीओ, जिहड़ा जवाब मैं उस वीर नूं दिता वो जवाब मैं तुहाडे नाल भी साझा करना चाहांगा। मैं उस वीर नूं कहा भी वीर जी, मैनू लगता है भी अज तीकर तुसी कदी साडे गुरु इतिहास नूं नहीं पढ़िया, ना ही गुरु इतिहास नूं तुसी पढ़िया अते ना ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं तुसी पढ़िया है। क्योंकि जेकर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं पढ़िया हुंदा जां गुरु इतिहास नूं पढ़िया हुंदा ते ये सवाल अज तुसी मैनू ना करदे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विचों पहला ही तुहानू इस सवाल का जिहड़ा है ना वो उत्तर जरूर मिल जाता। क्योंकि साध संगत जी, इत्थे मैं ये बेनती जरूर तुहाडे चरनां 'च करना चाहांगा, इस गल नूं हमेशा याद रखो। साडे मन दे तल ते जिन्ने भी सवाल पैदा हुंदे ने ना जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी नूं जरूर भाई पढ़िया करो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच साडे हर एक सवाल का जवाब है। मैं कई बार कहता हुंदा हाँ भी दुनिया दे विच अजिहा कोई सवाल नहीं है जिस सवाल का उत्तर सानू गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी चों ना मिले। मैं उस वीर नूं भी यही जवाब दिता। मैं उस वीर नूं कहा भी वीर जी, ਜਿਹੜਾ सवाल अज तुसी मेरे ते कीता है ना, भी एक समा सी जदों भरतपुर का रहन वाला भाई जगना कीरतपुर साहिब की धरती ते जदों आया ना, ते कीरतपुर साहिब की धरती ते आके साडे 8वें गुरुदेव पिता धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज के पास उन्हें ये सवाल किया सी। उसने कहा सी भी महाराज, मेरी किरत बहुत माड़ी है, मैं कसाई पुणे का काम करता हाँ, अज तक मैं अनगिनत जीवां की हत्या कर चुका हाँ, तो की महाराज हुण मेरी जिंदगी का उधार नहीं होवेगा, कि मैनू मुक्ति नहीं मिलेगी, कि मैनू अकाल पुरख वाहिगुरू दे विच निवास नहीं मिलेगा। तो साध संगत जी, आप जी नूं पता है उस वक्त 8वें पातशाह धन धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज पातशाह जी ने जिहड़ा जवाब भाई जगने नूं दिता ना, उही इन बिन जवाब मैं उस वीर जी नूं सुनाया। मैं कहा गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी ने फरमाया भी भाई जगनिया, आद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी नूं पढ़िया कर। आद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विच 15 भगत साहिबानां की बाणी दर्ज है। ते तैनूं पता है उन्हां 15 भगत साहिबानां दे विचों एक भगत होए ने भगत सदना जी। ते ये जिहड़े भगत सदना जी होए ने ना भाई जगनिया, भगत सदना जी की जिहड़ी किरत सी वो तेरी किरत वर्गी सी, जानी कि भगत सदना जी भी कसाई पुणे का काम करते सी। उन्होंने भी अनगिनत जीवां की हत्या की सी, पर जदों भगत सदना जी नूं इस गल का एहसास होया, फिर वो अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर की शरण विच गए। ते अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर की शरण में जाके उन्होंने एक अरदास की सी, एक तरला लिया सी। जेड़ा तरला जेड़ी अरदास भगत सदना जी ने वाहिगुरू जी अकाल पुरख के दर ते कीती ना, साध संगत उसे ही अरदास नूं बाद विच भगत सदना जी ने बाणी रूप जिहड़ा है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 858 ਤੇ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜਾਓ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜਾਓ ਜੰਬੂ ਗਰਾਸੈ। ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਸਾਈ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਜਗਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਨੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਜਗਨੇ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਤਰਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵੀ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੰਦ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।